सचीपुत्र मात्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजं मुरुगुरिं माथुरिं पुष्पवाटिं राधा कुन्नं गिरिवरमहो राधिका माधवसं प्राप्तजस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगोर्ग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम की जय। तो आज के আমরা এই বংশবাটিতে কি ভক্ত প্রভুর নাম সুনির্মল শ্রীজীব দাস अधिकारी प्रभुर बासभवने साधु संघेर सुयोग आमरा लाभ करेছি। तो आमरा এই साधु संघे श्रीमद् भागवत नित्यं भागवत सेवया যেখানে साधु संघ হবে ভক্তরা भागवत শুনবে। এখানে আমরা श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय दिव्य भाव एवं दिव्य सेवा ये विषय वस्तुर सप्तम नंबर श्लोक আমরা শ্রবণ করব। সবাই বলবেন वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयाति आशु वैराग्यम ज्ञानं च जत् अहेतुकम् वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयाति आशु वैराग्यम ज्ञानं च जत् अहेतुकम् वासुदेवे भगवती भक्ति योग
प्रयोजित भक्ति योग प्रयोजित जनयात्याशु वैराग्यम ज्ञानं च जग अहेतुकम वासुदेवे श्री कृष्ण भगवती परमेश्वर भगवान के। तो परमेश्वर भगवान के श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है श्री कृष्ण। वासुदेव के श्री कृष्ण भगवान। तो भगवती मैंने परमेश्वर भगवान का, तो मैंने परमेश्वर भगवान के श्री कृष्ण। भक्ति योग बोलूं भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग কে জানে ভক্তি যোগটা কি? তারা দীক্ষা পেয়েছেন এখানে হাতে, যারা যারা দীক্ষা পেয়েছে ভক্তি যোগ কি? হরিদাস দীক্ষা নাম কি? হরিদাস প্রিয়দাস কি ভক্তি যোগ কি? ভক্তি যোগ কি? গীতার 12 অধ্যায় ভক্তি যোগ। সেটা গীতাতে আছে। ভক্তি যোগটা কি আমি জিজ্ঞেস করছি? ভগবানের সেবা করা। কিভাবে ভগবানের সেবা করা? গুরু পরম্পরা দ্বারা। আর কিভাবে? গুরু পরম্পরা দ্বারা কিভাবে করব? ভয়বেলায় স্নান করব, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের সেবা করতে, নিষ্কপট সেবা, কোনো কিছু থাকবে না, চাওয়া পাওয়া, কেবল ভগবানের সেবা। জন্য এখানে বলুন সবাই প্রয়োজিত প্রয়োজিত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত জনয়তি জনয়তি উৎপাদন করে আশু অচিরে বৈরাগ্যম বিষয়ে বিরক্তি জ্ঞানম জ্ঞানম চ এবং যা অহিতুকম কোন রকম ফলের বাসনা রহিত। তো সবাই অনুবাদ বলবেন আমার পরে পরে। ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি, এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে, অনাসক্তি আসে। তো জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার পন্থা এখানে বলা হয়েছে। কি করলে পরে জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসবে? কে বলবে? হ্যাঁ, ভগবানের সেবা করতে হবে ভক্তির সহিত, মানে নিষ্কপটে, কোনো কামনা বাসনা নিয়ে নয়, ভক্তির সহিত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা যদি হবে তাহলে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হবে। জড়জগতে সব জ্ঞান এটা শুদ্ধ না, ওই জ্ঞান নিজের ইন্দ্রিয় সুখ হয়েছে। আর শুদ্ধ জ্ঞান হচ্ছে কেবল কৃষ্ণের সুখী। কৃষ্ণ ভগবান তিনি কি করে সুখী হবেন সেই প্রচেষ্টা, সেটা কে করবে? ভক্তরা করবে। সেজন্য আমরা যে জড়জাগতিক আসক্তি রয়েছি, ছেলের প্রতি, স্ত্রী পুত্রের প্রতি মোহ, আসক্তি বা মোহ, টাকা পয়সার প্রতি, বাড়ির প্রতি, এগুলা অচিরেই মুক্ত হতে হবে। আসক্তি থেকে অনাসক্ত হবে। আসক্তি থাকতে হবে। এই আসক্তিটা কিরকম? এখানে অনাসক্তিটা তখনই বোঝা যাবে যে সব কৃষ্ণে, আমার কাছে সব আছে কিন্তু সব কৃষ্ণ, সেটাকে আসল অনাসক্তি বলা। তার মানে ভক্তি যুগে ভগবানের সেবা করলে, সবকিছু কৃষ্ণের সেবাতে যুক্ত করলে, তাহলে এটি আমার বলে আর জ্ঞান হবে। আর আমার বলে মানে আসক্ত আছে। আর যখন সব কৃষ্ণের জানবো তখন আপনি অনাসক্ত। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কারোর প্রতি আসক্ত নেই। কি করে? সবাইকে নিয়ে ভগবানের সেবা করছে। তো এটা আমাদের প্রত্যেকেই শিখতে হবে। বাড়ি থাকতে পারে, ঘর থাকতে পারে, পুত্র কন্যা থাকতে পারে, বড় ব্যবসা, চাকরি, টাকা পয়সা, অনেক কিছু থাকতে পারে, কিন্তু সবগুলি কৃষ্ণের জেনে তার সেবাতে যুক্ত হতে হবে। তাহলে আপনার আমার নয় যেহেতু, তাহলে আমার আসক্তি কি আছে? কৃষ্ণের হয়ে গেল সব।
তো এটা করাটা খুব কঠিন হয়ে যায় কৃষ্ণের বলে, তাই না? নিজের যে টান থেকে যাচ্ছে, সেজন্য অভ্যাস করছি আমরা যাতে সবকিছু কৃষ্ণের বলে জ্ঞান হবে। সেজন্য ভক্ত সঙ্গে গীতা ভাগবত শুনতে হবে, শুনে শুনে বুঝতে হবে যে মাটিটা তো আমি তৈরি করতে পারি না, তাহলে এই মাটি দিয়ে বাড়িটা হয়েছে, তাহলে আমার কি করে হবে? জলটা আমি তৈরি করতে পারি না, বৃষ্টি আমি দিতে পারি না, চাষ হচ্ছে, তাহলে আমি 1 মণ নয়, আমি 20 মণ 1 বিঘায় করে দিয়েছি, আমি করে দিয়েছি। এটা কি করে হলো? বৃষ্টি যদি ভগবান না দিবেন তাহলে আপনি করতে পারবেন না, পারবেন না। সেই জন্য এইভাবে যখন কারো উপলব্ধি হবে যে না বৃষ্টিটাও আমার নয়, তাহলে আমি তো চাষ করার কেউ নেই, তাহলে এই যে চাষে যে এত 20 মণ ধান হলো, এসব ভগবানের কৃপায় হয়েছে। আমি সেবক, আমি কেবল তার নির্দেশের পালন করেছি, কর্তব্য পালন করেছি, জল দিয়েছি, চাষ মাটিতে হাল করেছি, আর উপরওয়ালা ভগবান কৃষ্ণ তিনি বৃষ্টি দিচ্ছেন, আলো বাতাস দিচ্ছেন, সূর্য কিরণ দিচ্ছেন, চন্দ্র তাপ দিচ্ছেন, তারপরে সুন্দর করে চাষটা হয়ে যাবে। আর এইগুলা বাদ দিলে জল টল বৃষ্টি টিষ্টি দিবে না ভগবান, মাটিটাও দিবে না, আমরা কোথায় চাষ করবো, কোথায় হাল করবো? আবার মাটি থাকলো বৃষ্টি নেই, কি হবে? কি হবে? সেজন্য সূর্য তাপ নেই, চন্দ্র কিরণ নেই, তাহলে কোনো কিছু আমরা করতে পারবো না। সেই জন্য ভক্তরা এই সমস্ত জ্ঞান উপলব্ধি করে, তখন যেন তারা আমার তো কিছু নেই, তাহলে সব কৃষ্ণের, তাহলে ওইটাকে বলে অনাসক্তি। তার মানে কৃষ্ণ সেবা করতে করতে আমরা সত্য গুণাবলী জীবন যাপন করব, আস্তে আস্তে বিশুদ্ধ সত্য স্তরে আসবে, তখন সে একদিন বুঝতে পারবে না এগুলো সব ভগবানের। তখন সে যখন দেহত্যাগ করবে, যে চিন্তা করবে না আমার বলে এসব চিন্তা, কৃষ্ণ এখন তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ, এসব তোমার জিনিস, তুমি কাউকে দিয়ে দেখো, আমার দেখার কিছু নেই। যখন আমার করবো, আরেকজন আমার করবে, তার ঝগড়া লাগবে, তাই না? পরস্পর মধ্যে যুদ্ধ লাগবে। মুকুন্দ প্রেমময় প্রভু যাতে আমার কেউ না করে, সেই জন্য গৌরাঙ্গ প্রেম সাই মহারাজকে দিয়ে দিচ্ছে সেই জায়গা সব মহারাজ। যেমন পুরীতে জগন্নাথের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা যখন জগন্নাথ বর দিতে চাইলেন যে তুমি বর নাও, বললে আমার কোনো যেন পুত্র না হয়, তখন গুন্ডিচা মাতা দুঃখিত হয়ে গেল। বিবাহ করানোর তো পুত্র দরকার, তা আমরা বিবাহ করলাম, পুত্র দেয় না, জগন্নাথকে বলে দিলেন, কিরকম? তখন জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করছেন, কেন পুত্র চাও না? বলে আজকে যদি আমি পুত্র চাইলাম, তাহলে বংশ পরম্পরা করবে, সবাই এই মন্দির তোমাকে দখল করবে, এটা আমার। কিন্তু তুমি তো জগন্নাথ, সকলের নাথ, কেউ একজন উত্তরসূরি হবে কেন? তাই প্রভুপাদও ঠিক সেরকম শিখিয়ে দিয়ে গেছেন যে আমি উত্তরসূরি নয়। প্রভুপাদ ইস্কন প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেজন্য ইস্কন নাম দিয়েছেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ। কৃষ্ণ তার মালিক, এবং প্রভুপাদ বলেছেন ইস্কনের উত্তরসূরি যারা ইস্কনের যে শাস্ত্রের যে নিয়ম কানুন আছে পালন করবে, দৈন্য ভাব প্রকাশ করবে হৃদয়ে, অভিমান শূন্য হয়ে যাবে এবং ধৈর্য রাখবে, সহ্যগুণ করবে, তাহলে সে ইস্কনের উত্তরসূরি। নাহলে সে ভাওতা দিচ্ছে লোককে, আমি ইস্কনের ভক্ত, আমি ইস্কন অনুমোদিত নাম হটো ভক্ত, কিন্তু আমার মধ্যে ধৈর্য নেই, সহ্যগুণ নেই, বিনয়ী ভাব নেই। আমাকে কেউ অসম্মান করলো, আমি এখন তার বাড়ি যাবো না, ওরা একটা দল, আমার একটা দল। ভক্ত দল করবে, রাজনীতি নাই। কৃষ্ণ ভাবনার সংঘগুলি করা হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন সংঘ এক এক গ্রামে, সেগুলি প্রচারের জন্য, সেগুলি কোনো দল নয়, যাতে গ্রুপে গ্রুপে মানুষ সাধুসঙ্গ করার সুযোগ পায়। এই জন্য এক একটি গ্রাম নাম অনুসারে ইস্কন অনুমোদিত বংশবাটি নাম সংঘ,
বংশবাটি অনেক বড়, এখানে অনেকগুলো পাড়া আছে, দক্ষিণ পাড়া, উত্তর পাড়া, মধ্য পাড়া, পশ্চিম পাড়া। তো দেখা গেল এখানে 5টা পরিবার আছে এই পাড়াতে। তাহলে এখানে ইসকন অনুমোদিত বংশবাটি পশ্চিম পাড়া নামটি সংঘ, এখানে 5টা পরিবার, তারা সপ্তাহে 2 দিন করে বসবে, মধ্যপাড়া বসবে। আবার এই 5টা পাড়া মাসে একদিন উপচক্র মিলন করবে সবাই। এই পাড়ার ওই সব পাড়ার গুলি ভক্তরা এখানে আসবে, পরের মাসে আর সব পাড়ার ভক্তরা আরেকটা সঙ্গে সবাই যাবে, ওটা মাসে উপচক্র মিলন হবে। তার মানে সবাই মধ্যে যাতে দ্বন্দ্ব না থাকে যে ওই দল সেই দল। যখন লোক দেখবে আরে ওই পাড়ায় নামের সঙ্গে হচ্ছে, আবার দেখবে মাসে এরা সবাই এক, তাহলে কি হবে? তখন ভক্ত বাহিরের লোকেদেরও সন্দেহ চলে যাবে। আমাদের ভক্তদের মধ্যেও দেখে গেল কেউ যাচ্ছে না, ওরা না ওই ও আমাদের খাবার থেকে উঠিয়ে দিয়েছিল, আমি ওখানে যাব না, বকা দিয়েছিল, আমি যাব না, তাহলে ও ইসকনের উত্তরসূরি নয়। ইসকন অনুমোদিত নামটা দীক্ষা নিয়েছে, কিন্তু সে দীক্ষা নিলেও ইসকনের ভক্ত রূপে পরিচয় দেওয়া নিন্দনীয়। সে তাহলে ভক্তের সাথে মিশে না, তাহলে ও ভক্তি যোগ করছে না। ভক্তি যোগ মানে সব ইন্দ্রিয় দিয়ে কৃষ্ণ সেবা করছে না, তার জন্য তার নিজের প্রতি আসক্তি রয়ে গেছে, নিজের প্রতিষ্ঠার প্রতি আসক্তি রয়ে গেছে। সে অন্য সাথে মিশছে না, কারণ তার বৈরাগ্য নেই, তার মানে সে অনাসক্ত হয়নি, তার মানে ভক্তি যোগ করছে না। এটাই তার প্রমাণ হচ্ছে যে অচিরেই সে ভক্তি যুগের মাধ্যমে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তো এখন যদি আমি আমার প্রতিষ্ঠার দিকে আসক্তি রয়ে গেল, তাহলে ওখানে যাচ্ছি, ওখানে আমাকে অসম্মান করেছে, তাহলে আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠা থেকে গেছে, তাহলে আসক্তি রয়ে গেল, দেহাত্ম বুদ্ধি রয়ে গেল। তো এইগুলি ভক্তদেরকে বুঝতে হবে, তাহলে কেউ কখনো দ্বন্দ্ব করবে না। দ্বন্দ্ব মানে দ্বৈত ভাব, শত্রু মিত্র, ধনী গরিব, শিক্ষিত অশিক্ষিত, এগুলি আছে মানে আমি দীক্ষাটা বেকার নিয়েছি, তার মানে এখনো আমার মধ্যে পাপ রয়েছে, তার মানে আমি এখনো দৃঢ় সহিত ভজন করি না, ভগবানের নাম জপ ঠিক করি না, তা সেখানে প্রমাণ হয়ে যায়। যখন আমি ভগবানের নাম করব আমি বিনয়ী হয়ে যাব। বিনয়ী মানে অভিমান শূন্য হয়ে যাবে, সবাইকে খালি সমান বলবো, আমি ছোট। হ্যাঁ, সেজন্য আমরা ভগবানের নাম, ভগবানের নাম ভক্তি যোগ সূচনা করে, সেটা পরম ধর্ম যমরাজ বলছে। সেজন্য এই নাম শব্দের অর্থ কি না, নমইতি ইতি নাম, নম ধাতু থেকে নাম শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। শিলজিৎ গোস্বামী বলছেন এই নাম ধাতু থেকে, মানে নম ধাতু থেকে নাম শব্দ এসেছে। নম শব্দের অর্থ হচ্ছে নমইতি ইতি নাম, তার মানে নিজেকে অভিমান শূন্য করা, নিচে নেমে যাওয়া। তার মানে আমার যে অভিমান ছিল বড় আমি, সেটা থেকে সে নিচে, না না তুমি বড়, আপনি বড়, আমি কেবল সেবা করি, এই ভাব। কিন্তু আবার সেবা দায়িত্ব নিবে, নুচ্চ হয়ে গিয়েও না না আমি খুব ছোট, আমি দায়িত্ব নিতে পারবো না, তাহলে ও সেবক। দায়িত্বও নিতে হবে, দায়িত্বের মাধ্যমে বুঝাবে অনেক বড় পদবী আছে, কিন্তু সব থেকে নিচু মনোভাব। কি নিচু মনোভাব? না আপনারা সবাই বড়, আমি তোমাদের সেবা করব। অনেক দায়িত্ব নিয়ে সবাই সেবা করার পর তাহলে সে হচ্ছে ভগবানের কৃপা পাত্র, সে ভালো হরিনাম করছে। এই জন্য নাম, নম ধাতু থেকে নাম শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। নম শব্দের অর্থ হচ্ছে নমইতি ইতি নাম, তার মানে আমি অভিমান শূন্য হয়ে যাচ্ছি। এটা প্রথম শরণাগতির লক্ষণ, কালকে বলছি। প্রথম শরণাগতি হচ্ছে দৈন্য, দৈন্য মানে অভিমান শূন্য। তার মানে ভগবানের নাম করতে করতে অভিমান শূন্য হয়ে যাবে ভক্ত সঙ্গে, না হলে কোনোদিন কেউ হতে পারবে। যেহেতু আমরা ভক্ত সঙ্গে নাম করি না, যাই নামটা বসি, সেখানে শুনে শুনে জপ হচ্ছে, আমি এদিক সেদিক মন চঞ্চল করছি, এদিক ছুটে যাচ্ছে সেদিকে যাচ্ছে, মোবাইলে একটা আসে গেল, কিছু ফোন চলে গেল, না মোবাইলে অফ রাখতে হবে। যখন কোনো কীর্তন হবে, সাধু সঙ্গ হবে, সেখানে চঞ্চলতা হলে হবে না। আমরা যাই যাচ্ছি কোথাও একটা বাড়ি বা ভক্ত সঙ্গ করতে, সেখানে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন চঞ্চলতা, একটা মনোভাব নিয়ে ওখানে ঢুকতে হবে। যে কোনো জায়গায় গেলাম, সেখানে গিয়ে একটি মনোভাব। সবাই ওখানে কি করে, বিভিন্ন সেবা দেওয়া আছে, ওটা কৃষ্ণের জন্য, একই ভাব।
ও সেখানে গিয়ে একজন আসন বিছে যাচ্ছে, একজন গিয়ে ঠাকুর সাজতে যাচ্ছে, একজন গিয়ে মালা নিয়ে চলে আসছে, একজন আরতি প্লেট রেডি করছে, একজন মৃদঙ্গ নিয়ে এসছে, সবাই একই রকম মনোভাবে জোগাড় করে ফেলছে। তাহলে কি হলো, সবাই সেবা করে যুক্ত হয়ে গেল। তো এটা দেখা মানে বোঝা যাচ্ছে তারা এইসব ভক্তরা ঠিকভাবে নাম করছে, আনুগত্যে আছে। এরা প্রভুপাদ এবং গুরুদেবের শিক্ষাধারা অনুসারে জেলা প্রচারক আসছে তার আনুগত্যে আছে, নাহলে স্বতন্ত্র। তখন দুর্বুদ্ধি আসবে, দুষ্ট বুদ্ধি হবে না, সেজন্য অচিরে অনাসক্ত হতে পারবে না। সেজন্য ভক্তি যোগ আমি করছি কিনা তার প্রমাণ হবে যে এইগুলি মোহগ্রস্ত আমি নই, পজিশনের জন্য মোহগ্রস্ত নয়। আমি চক্রবর্তী আমাকে ও সম্মান করলো না, তাহলে আমি মোহগ্রস্ত, তাহলে আমি এখনো ভক্তি যোগ করছি না। শুধু নামে লোক দেখানো, গুড়া ভজা, গুড়া ধরে চুরি, গোপনেতে অত্যাচার। অত্যাচার কি আমি শ্রেষ্ঠ, এটা অত্যাচার। এটা বুঝতে পারে না ভক্তরা যে আমি অত্যাচার করে মানে অন্য ভক্তদের মনকে ভেঙে দিচ্ছি নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য। তো এইগুলি ঠিক নেই। এই জন্য বৈরাগ্য এখানে বলা আছে, বিশিষ্টে অনুরাগ বিষয়ে বিরাগ। এই জন্য অভ্যাস করতে বলা আছে। কৃষ্ণ গীতায় কি বলেছেন, বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে। আমাদের মন চঞ্চল, এদিক সেদিক যাবে, মন সবসময় চাইবে প্রতিষ্ঠা, এটা সেটা। মনটা খুব চঞ্চল। বায়ু দিব সুদুষ্কর, বায়ুকে আটকানো যাবে না। মনের যে প্রভাব, মনের যে গতি, সবসময় এখানে কোনো কিছু একটাতে পেল না, সঙ্গে সঙ্গে মনেই কষ্ট আছে। তাহলে বৈরাগ্য কোথায়? ভগবান কৃষ্ণ কি বলেন অর্জুনকে, যে অর্জুন আমি বুঝি মন চঞ্চল, বায়ুকে আটকানো যায় না। যেমন তুমি ঠিক কোথায় বলেছ, বায়ুকে আটকানো যাচ্ছে না মহাকৃষ্ণ, দুষ্কর। কৃষ্ণ জানিয়ে দিলেন কি সেই শ্লোক, চঞ্চল হি মন কৃষ্ণ প্রমাতি বলবদৃঢ়ম, তারপরে দশাং নিগ্রহম মন্যে বায়ুর। তারপরে শ্লোক কৃষ্ণ কি বললেন, অসংশয় মহাবাহু, তুমি খুব বড় যোদ্ধা, মহাবাহু, খুব শক্তিশালী, কিন্তু এটার প্রতি তুমি চঞ্চল হয়ে যাচ্ছ। তুমি তো এই যুদ্ধ শিখেছ কি করে, অভ্যাস করে করে না, অভ্যাস করে করে শিখেছ। সেজন্য অভ্যাস। মহাবাহু বলে ভগবান দেখে দিলেন যে তুমি তো এই যুদ্ধটা একদিনে শিখো নাই, অভ্যাস করে করে তুমি বড় যোদ্ধা হয়েছ, শক্তিশালী হয়েছ। অভ্যাস করে করে, হঠাৎ করে কি এরকম বড় যোদ্ধা হয়ে গেছো নাকি? প্র্যাকটিস করতে করতে দ্রোণাচার্যের এখানে গিয়ে যুদ্ধ করা শিখেছ, হঠাৎ করে একদিনে তো হয়ে যাবে। যেটাকে জানিয়ে দিলেন অসংশয় মহাবাহু, তারপরে মনো নিগ্রহ চলন অভ্যাসন কমতেয় বৈরাগ্যেন। তাহলে তুমি অভ্যাস করে করে এই বড় যোদ্ধা হয়েছে, মহাবাহু হয়েছে না তুমি। সেজন্য মনটাও এরকম আমাদের চঞ্চল, অভ্যাস করতে হবে স্থির করার জন্য। বৈরাগ্য বৈরাগ্যের মাধ্যমে অভ্যাস করতে। সেই বৈরাগ্যটা কি না, সব কৃষ্ণ, সব কৃষ্ণ, বাড়িটা কৃষ্ণ, স্ত্রী কৃষ্ণে, পুত্র কন্যা কৃষ্ণে। তো এটাকে আমাকে অভ্যাস করতে হবে। এই জন্য আমরা ভক্তি যুগ অনুশীলন করছি। আমাকে এই যে প্রতিষ্ঠাটা দেওয়া হয়েছে, উপচক্র, মহাচক্র, চক্র, বিরাট একটা পদবি দেওয়া হয়েছে, এটা আমার জন্য না, ভগবত সেবার জন্য, ভগবত সেবাতে বাড়ানোর জন্য আমি এটা পেয়েছি। আমি বেশি করে সেবা করবো, এই জন্য এই পদটা নিয়ে কেউ বসে থাকবো না। পদটা নিয়ে খালি সম্মান চাইবো, তাহলে এটা সেবা হবে না। সেবা মানে সেব্যের তুষ্টি বিধান, সেব্য ভগবান এবং গুরুদেব, তার সন্তুষ্টি বিধান। কিন্তু আমি পজিশন নিয়ে বসে প্রতিষ্ঠা চাইছি, তাহলে এখানে গুরুদেবের সম্মান কোথায় হবে, ভগবানের সম্মান কোথায় হবে, আমারই সম্মান এসে, তাহলে এটা ঠিক নেই। এই জন্য এখানে সুন্দর অভ্যাস আমাদের করতে হবে। তো বাসুদেবের ভগবতী ভক্তি যুগ প্রয়োজিত আমাদের যে অনুষ্ঠান, ভক্তি যুগের যে অনুষ্ঠান, কিসে করতে হবে না, বাসুদেবে, অন্য কোথাও না।
ভক্তি যুগটা কেবল ভক্তি যুগটা প্রয়োগ হবে ভগবানের, পিতামাতায় নয়, দেবদেবী নয়, দেশে নয়। দেশভক্তি বলে না, পিতামাতা ভক্তি হয় না। ভক্তি এখানে শাস্ত্রে বলে দেওয়া হবে বাসুদেবের ভক্তি, ভগবানের কৃষ্ণের প্রতি সেবা। ভক্তি যুগ মানে সেবা, সব কর্ম কৃষ্ণকে যুক্ত করা, এটাকে বলা হয়। সেটাই অনুষ্ঠান করতে, এই জন্য বাসুদেবের ভগবতী ভক্তি যুগ প্রয়োজিত। এই সেবাটা কৃষ্ণের জন্যই অনুষ্ঠান করতে, অন্য কারোর জন্য না। তাহলে সেটা ভক্তি হবে, ভক্তি যুগ হবে। কিন্তু জগতের লোক দেবদেবীতে ভক্তি না। দেবীদেবীতে আমরা পূজা বা শ্রদ্ধা সম্মান করতে পারি, পিতামাতাতে সম্মান পূজনীয় হিসাবে আমরা অভিবাদন করতে পারি। কিন্তু ভক্তি মানে কেবল সব ইন্দ্রিয় দিয়ে কৃষ্ণের সন্তুষ্টি করা। পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করলে হবে না, দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করলে হবে না। কেন? পিতামাতা বিরাট রোগ হয়ে গেছে, অনেক কোটি কোটি টাকা খরচ করে ডাক্তার এনে ঔষধ দিচ্ছেন, বড় হসপিটাল নিয়ে যাচ্ছেন, তবুও পিতামাতা তার শারীরিক রোগের জন্য যন্ত্রণা কষ্ট পাচ্ছে, সে তো তাদের সুখী হলো না। সেবা মানে তো সেবের সন্তুষ্টি বিধান, তাহলে তো সন্তুষ্ট হতে পারছে না, তাহলে আপনি ওটা ভক্তি হলো কি করে? বাবা মা সেবা করে ভক্তি হলো না। তো সেবা একটা সামাজিক ভাবে আমরা লোককে বাবা প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেখাচ্ছি যে আমি কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাবা এসব করছে, কিন্তু বাবা সন্তুষ্ট। জাগতিক লোক তারা চিন্তা করে, দেখো তোর বাবা এত টাকা খরচ করলো তবুও সে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট না, বলেই দিচ্ছে লোক। তার রোগটাই ভালো হচ্ছে না, আর সে সবসময় কষ্ট পাচ্ছে। তুই কি সেবা করছিস বলে না? তার রোগটাই ভালো হচ্ছে না, তার কষ্ট হচ্ছে, তুই কি সেবা করছিস? বলে আমি তো কোটি কোটি টাকা দিই। তাহলে দেবদেবীরাও সন্তুষ্ট হয় না। এই জগতে আমরা কেউ সন্তুষ্ট নই, কেবল ভগবানের সন্তুষ্টির মাধ্যমে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি। যস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, যার সন্তুষ্টি বিধানে সমস্ত জগতে সকলেই সন্তুষ্ট হবে। পেটকে খেতে দিয়ে সন্তুষ্ট রাখলেই মাথা কাজ করবে, চোখটা দেখবে, হাতটা কাজ করবে, পাটা কাজ করবে, পেটের পূজাটাকে করবে। পেট পূজা সন্তুষ্ট হবে না পায়ে খাবার দিব?